ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਪਾਕਤ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। तेरी मदद तो बगैर ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। पवित्र बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ जो कुछ भी लिखा है, ये इतिहास है या कहानी है। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ में ਸਾਨੂੰ स्वीकार करना ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਕੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਦੀ कई स्टेजेस है, यानी एकदम सब कुछ प्रकट तो होया नहीं, या जो कुछ प्रकट होया है इंसान हौली हौली समझा है। इसकी कई हिस्सा है अते ये एक साथ एक इंसान नूं नहीं प्रगट किया गया, कई समय दे कई लोगों नूं परमेश्वर ने ये प्रगट किया है। इस करके पवित्र बाइबल पुराने नेम की जो वर्णन है, ये किसी एक सदी विच लिखिया गया चीज़ नहीं है, किसी एक इंसान दे दिमाग की इस्तेमाल द्वारा ही लिखिया गया चीज़ नहीं है। ये हज़ारां सालां दे विच साढ़े तो तकरीबन 3-4 हज़ार साल तो पहला तो लेके समय समय ਦੇ ਮੁਤਾबिक इंसान जो समझ गया है ਅਤੇ जो इंसान ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, इसी ਦੀ वर्णन उत्पत्ति ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਵਾਰੀ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਵ ਬਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪਾਪ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ 3 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਏਦਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਫਲ ਖਾਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ऐसे लगेगा कि परमेश्वर ਨੂੰ पता ही नहीं कि आदम किथे है, इसलिए नहीं, परमेश्वर ਨੂੰ पता है कि आदम किथे है। पर आदम ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, अपने नंगापन ਨੂੰ छुपाउण ਦੇ ਲਈ कोशिश करता है। पहले ऐसे कोई चीज़ नहीं सी। तो परमेश्वर अपनी एक खूबी प्रकट करता है। गिरे हुए इंसान दे मगर आउण वाला परमेश्वर, देखो पाप दे विच गिरे इंसान दे पिछे आउण वाला परमेश्वर, आदम तू किथे है। आदम बोलेगा मैं तो इत्थे पिछे झाड़ी दे पीछे लुकाया है। तो परमेश्वर पूछेगा की गल होया, क्या बात है।
कि तू मना कीते फल खा लिया है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है कि आदम ने पाप किया है। सोचता है कि हुण पता करूँ की हो गया। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਝਿੜਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, तो वो की करेंगे, वो अपने आप ਨੂੰ छुपाएंगे। ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ चढ़ जाएगा या किसी दीवार के पीछे लुक जाएगा या बाहर कहीं इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसने पता नहीं है उन पापा के क्या करेगा, डांट देगा। तो जो मम्मी पापा घर आउंदा है, जिस तरह हर रोज़ बच्चे दौड़ के मम्मी डैडी कह के आउंदा है, एक दिन जेकर वो आउंदा नहीं है तो मम्मी पापा ने तुरंत पता लगेगा हाँ आज कुछ गड़बड़ होया है। जो वो इधर उधर देखेगा तो जल्दी उसने नज़र आवेगा कि क्या बात होया है। तो जेकर माता पिता बहुत अच्छा हुंदा है, वो एकदम उस बच्चे ने बुला के डरा के उसनो सजा जो देना है वो सोचेगा नहीं। वो हौली हौली पूछेगा बेटा बेटी तू कित्थे है, पूछेगा। तो बच्चा बोलेगा मैं इत्थे छुपिया है, बोलेगा। देखो परमेश्वर साढ़े प्यारे माँ बाप की तरह है। तो परमेश्वर अपने आप को प्रगट करता है अपनी दया अते साढ़े लिए अपना प्यार। भावे वो जानता है कि असी पाप किया है, आदम ने पाप किया है, फिर भी जानते हुए परमेश्वर आदम नू बड़े प्यार दे नाल पुकारदा है। आदम की गल होया कि मना कीते फल तू खा लिया है, उम्मीद है कि मेरा बेटा गलती मानेगा। पर बेटा की करदा, मैंने नहीं किया किसी और ने किया है, बोलेगा। यही काम आदम ने किया। उसने बोला मैंने नहीं किया, मेरे घर दी ने किया है, जिसनू तू मेरे वास्ते दिता है। तो मेरी गलती नहीं उसकी गलती है, या गलती तुम्हारी है, वो औरत नू तो दिता इस करके गलती होया है। इंसान जो गिरा हुआ है उस दे लिए बहुत मुश्किल है। अपने गलती मानना स्वीकार करना कितना मुश्किल है, कठिन है। तो परमेश्वर अपने आप को जो प्रगट करता है, हौली हौली इंसान परमेश्वर के सामने आता है। फिर वो समझ नहीं पाते, परमेश्वर के प्यार नहीं वो समझ पाते, क्योंकि उसके अंदर ये भय आ गया है, डर आ गया है, अते उसके अंदर परमेश्वर के बारे एक गलत सोच आ गया है कि परमेश्वर सजा देने वाला है। इस करके हर कोई जो गलती करता है उसके अंदर डर छा जाता है। तो परमेश्वर को जान तो वो डरदा है। तो परमेश्वर कहता है कि देखो मैं तुहानू प्यार करदा, मेरे को आओ। अते अगे लिखा है कि परमेश्वर खुद उन्हां दे लई वस्त्र बना के उन्हां पहना दिया है, अते उन्हां बाग दे विचों बाहर कढ़दा है सजा दे रूप दे विच। पर असल विच इसलिए है कि इंसान हुण परमेश्वर दी उस हजूरी दे विच रहन दी योग नहीं है। इसनू दोबारा तैयार करना पवेगा। हौली हौली अपने मर्जी के मुताबिक ये परमेश्वर को प्यार करना सीखना चाहिए है, अते इस करके उसनू बाहर निकालता है। पर निकालन दे वेले परमेश्वर खुद उस दे लई कपड़ा देंगे। ये है परमेश्वर जो हौली हौली अपने आप को इंसान ते प्रगट करने के लिए कोशिश करता है। उस तो बाद असी देखेगा उत्पत्ति के ग्रंथ के 4 बाब दे विच ये देखेगा कि जदों आदम अते हवा नू संतान पैदा होया है, कायन जेठा पुत्र आदम अते हवा दी पाप दी पहला संतान है वो, अते उस दे विच इंसान दे गिरे हुए हालत पूर्ण तौर ते प्रगट होता है। उस दे अंदर जलसी है,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਾਲਾਂ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਫਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਡਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਾਇਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਨ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੇਖੋ ध्यान रखो तू क्यों नाराज है, जेकर तू भलाई करेगा कि परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। यानी भलाई तो जो इंसान पीछे हट जाता है उसके दिल के अंदर हनेरा भर जाता है ਅਤੇ फिर वो अपना ਅਤੇ दूसरों का नुकसान करने के लिए कोशिश करता है। पर इस दे विच ये पहला जो परमेश्वर अपने आप ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਜੋ ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਿਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਾਬਿਲ ਦੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਆਦਮ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ, ਪਛਤਾਵਣ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਵ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਦਾਊਦ। ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਥਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਦਾਊਦ ਤੁਰੰਤ ਪਛਤਾਇਆ ਤੇ ਬੋਲ ਉਠਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਝੇ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਊਲ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਮੂਅਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵੋ, ਆਪਣੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਇਨਸਾਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਮੰਡ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਹੈ। तो इंसान की सोचना चाहिए, इंसान अपनी कमजोरी हालत मानना चाहिए, माफ़ी मंगना चाहिए है। प्रभु जी मेरे उत्ते दया करो, मैं पापी इंसान हाँ। पतरस प्रभु यीशु दे अगे गोडे टेके बोल उठिया, प्रभु जी मेरे कोलों दूर हो जाओ क्योंकि मैं पापी इंसान हाँ। कि प्रभु पतरस नूं बाहर सुट दिता नहीं, पतरस नूं प्रभु यीशु अपने कलीसिया दी आगू बना दिता है। जदों इंसान अपने गलतियां नूं स्वीकार करन दे लई
ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਵਾਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, 7 ਦੀ 70 ਗੁਣਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸੇ ਪੇ ਜੋ ਹੈ, ਆਦਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਰੀਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਆਦਮ ਦੇ ਮਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਇਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਊਲ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੁਲਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਗਾ ਪਛਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸਾਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਇਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਦਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਹੈ, मेरी पत्नी दी है, मेरे बच्चों का है, मेरा माँ प्यो दी है, मेरा नहीं। जो इसी तरह बोलता है वो अपने घमंड दे विच, अपनी खनेरा दे विच रहन वाला है। अपने आप नूं हलीम बनाउण दे लई तैयार नहीं, अपने गलती मानण दे लई तैयार नहीं, अते इसी करके उसनूं परमेश्वर दी मौजूदगी, परमेश्वर दी प्रगटावा उसनूं प्राप्त नहीं हुंदा है। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। पुरोहित परमेश्वर की जो रिप्रजेंटेटिव है, ਅਤੇ पुरोहित ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੋ ਵਰਣਨ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੰਨੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਜੋ ਦਇਆਲੂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਉਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਨੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 17 ਜਿਹੜੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਇਆ ਦੀ ਸਾਲ ਘੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਰਾਫ ਦੀ ਸਾਕਰਮੈਂਟ, ਪਾਪ ਸਵੀਕਾਰ ਦੇ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਇਆ ਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਇਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो परमेश्वर की दया प्राप्त करना है तो फिर उसी दे बारे जानकारी प्राप्त करना है, उस दे बारे समझना है, उस दी साडे लई जो योजना है इस दे बारे समझना है, ताही असी उहदे कोल जाएगा, माफ़ी मंगेगा अते जीवन प्राप्त करेगा। तो अज साडी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर दी जो प्रगटावा साडे वास्ते होया है, इसनूं हौली हौली असी समझिए अते उस प्रभु वल असी वापस जाइए। अब असी प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु, असी तेरे बच्चे तेरा धन्नवाद करते हाँ क्योंकि तू अपने आप नूं साडे ते प्रगट कीता है। असी देख चुका है जिवें आदम, काइन अते होर भी लोग पवित्र बाइबल दे विच जदों उन्हां ने पाप कीता, पहला कदम प्रभु जी तुसी आप ले लिया है। उन्हां दे मगर चल के उन्हां नूं वापस बुलाउंदा है। ठीक इसी तरह सानू भी प्रभु जी तू प्रेरणा दिंदा है। प्रार्थना भवन टीवी दे राही सानू सद्दा दिंदा है। तेरी आवाज़ नूं सुन के समझ के हलीमी दे नाल प्रभु जी तेरे कोल आउण दे लई कलीसिया दे विच जो माफ़ी प्राप्त हुंदा है, पुरोहित दी सेवा दे राही, पाप स्वीकार इतराफ दी साक्रमण दे राही, कन्फेशन दे राही, इसनों सही समय प्राप्त करके फजल दे विच, जानकारी दे विच अते प्रभु प्रेम दे विच आगे वधन दी फजल सानू दे। प्यारे प्रभु, अज दे इस वचन सुनन वाले सब लोगों नूं अते उन्हां दे परिवार नूं अपनी कृपा, अपने फजल अते प्यार दे नाल भरपूर रख। हर हानि तो उन्होंने बचा, हर बीमारी तो बचा। असी ये मंगते हम अपने प्रभु यीशु मसीह दे राही। पूरी कुदरत वाले खुदा बाप अते बेटा अते रूह पाक तुहानू आशीष देवे।